परम शांति। पहले जो ब्रह्मर्षि होते थे, कई समय, बहुत समय तक हम ब्रह्माष्टमी का जाप करते थे। हम ब्रह्माष्टमी, हम ब्रह्माष्टमी, हम ब्रह्माष्टमी। और जंगलों में जाकर, गुफाओं में जाकर ब्रह्माष्टमी का जाप करते थे। फिर भी वो कई युगांतर तक वो जाप करते रहते थे। थोड़े से सूक्ष्म में जाते थे, मगर उससे आगे नहीं जा सकते थे। उसके पास कोई देवता, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्रह्माष्टमी है। ब्रह्माष्टमी ब्रह्मस्वरूप बनकर परमधाम में जाना चाहते हैं, मगर पूरा ज्ञान नहीं है। अगर आत्मस्वरूप का ज्ञान हो और बेहद के परमपिता से ज्ञान होता है, ये ज्ञान मार्ग अलग होता है, वो भक्ति मार्ग है। हम ब्रह्माष्टमी बोलना एक भक्ति मार्ग है। शिवोम शिवोम सर्वोम, ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान है कि मैं शिव समान हूँ, शिव का बच्चा हूँ, मतलब शिव समान हूँ। मगर ब्रह्मांड में तो वो ब्रह्मा का बच्चा होता है, प्रजापिता ब्रह्मा होता है, शिव का बच्चा नहीं होता। शिव समान तो हो ही नहीं सकता ना, ज्ञान ही नहीं है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। हम शिवोम शिवोम शिवम। तुम शिव नहीं हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की रचना हो, इसलिए तुम शिवपुरी कैसे जाओगे? हाँ, तुम दूसरे ब्रह्मांडों से आए हो, फंसे हो, और यहाँ तुम शिवोम शिवोम कह रहे हो, सर्वोम हम ब्रह्मास्मि, तो अलग चीज होती है। इसलिए ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होता, अगर कोई आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा को याद करे तो ब्रह्मा अपनी ब्रह्मापुरी तक ले जा सकता है, विष्णु को याद करे तो विष्णुपुरी तक जा सकता है, शंकर, शिव शंकर को याद करे तो शंकरपुरी, माना हिमालय में जा सकता है। मगर जो जिनके पास जहाँ पावर है वो ले जाएगा। मगर ब्रह्मास्मि कहने का मतलब है कि मैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। मगर ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसके पास पावर नहीं आता ब्रह्म स्वरूप से। क्योंकि यहाँ कायदा डायरेक्ट ब्रह्म स्वरूप के पाने का नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म भी कनेक्शन, अति सूक्ष्म कारण शरीर जो रिकॉर्ड पड़ा है, अगर वो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता रहता है। त्रिदेवों की रचना, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, तो वो शिव की रचना नहीं है, शिव शक्ति की रचना नहीं है, तो उससे कनेक्शन ही नहीं है वो। तो कैसे वो, अति सूक्ष्म बात है ये, अति सूक्ष्म बात है, कोई समझ नहीं पाएगा। तो तुम अपने रचना को पहचानो ना, तो तुम्हारे रचयिता तक जा सकते हो। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा से विष्णुपुरी तक जा सकते हो। रजो प्रधान, रजो प्रधान विष्णुपुरी तक जाओगे, इससे आगे तो फिर शिवपुरी तक नहीं जा सकती ऐसी आत्मा है, क्योंकि इसके पास वो पावर ही नहीं जाने की वहां। अगर वो जाएगी तो शिवपुरी में तो परम तत्व है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी आत्मा। शिवपुरी में जाते ही आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी। परम धाम तो बहुत दूर की बात है, जा ही नहीं पाएगी ऐसी। जो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, वो अगर वो विष्णु को बहुत याद करे, विष्णुपुरी में जाएगी, तो विष्णुपुरी में थोड़ा टाइम रह पाएगी। अगर वो आत्मा शिव शक्ति की उपासना करे और जाना चाहे शिवपुरी में, तो जाएगी, तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। मगर जाएगी नहीं, क्योंकि इसके मन का कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है, वो उसका मन ही नहीं लगेगा कि मैं शिवपुरी में जाऊं। वो तो विष्णुपुरी तक जाएगी, रजो प्रधान अवस्था हो जाएगी, तो वहां महाभोग भोगेगी। वहां महाविष्णुपुरी, माना जो स्वर्ग के पास जो भोग नहीं है, इससे अनेक गुना भोग रजो प्रधान में है। इसलिए इससे आगे, विष्णुपुरी से आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए अगर कोई ये कह दे कि तुम ज्ञान दे दे भी, तुम हम ब्रह्मास्मि करते रहो, पूरी कई युगांतर बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारा भाव नहीं पूछता। इसलिए ज्ञान, तुम पहले किसकी अवस्था में, किसका ज्ञान ध्यान कर रहे हो? तुम्हारी वो स्टेज है, ब्रह्म स्वरूप की स्टेज करने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप तुम हो, ये स्टेज लाने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। और ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, ज्ञान में किसकी रचना, किसकी रचना। अगर तुम ब्रह्म की रचना नहीं हो, तो तुम्हें ब्रह्म थोड़ा कोई, वो तो आएगा ही नहीं ना, कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी, वहां से पावर भी नहीं आएगी। तो जो जिसकी रचना है उसको याद करना चाहिए। तो पहले आत्मस्वरूप बनना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे तो जो अपने रचयिता के पास पहुंच जाएगी। ये रचयित, रचना और रचयिता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए आत्मस्वरूप होना बहुत जरूरी है। आत्मस्वरूप होती है, आत्मा का ज्ञान है, तो उसको पता लग जाएगा मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का
अपने स्वयं को जान लेगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा रचयिता कौन है। तो जब तक आत्मस्वरूप में क्लियर हो जाएगी, कारण शरीर थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगेगा, तो अपनी रचयिता का ज्ञान होगा, और रचयिता का ज्ञान होगा तो अपने रचयिता के पास पहुंच जाएगी। इसलिए रचना और रचयिता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ బ్రహ్మ జ్ఞానం యొక్క అర్థం ఏమిటో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఫస్ట్లో బ్రహ్మ ఋషులు ఉండేవాళ్ళు. చాలా సమయము, చాలా కాలం వరకు తపస్సులో ఉంటూ అహం బ్రహ్మస్మి అని జపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అహం బ్రహ్మస్మి, అహం బ్రహ్మస్మి, అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ అడవుల్లోకి వెళ్ళి గుహల్లో కూర్చొని బ్రహ్మస్మి స్వరూపాన్ని జపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అయినప్పటికీ చాలా యుగాంతరాల వరకు వాళ్ళు అలా జపం చేస్తూ ఉన్న పరమాత్మ దర్శనము లేదు, ఆత్మ సాక్షాత్కారము లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దాని యొక్క యథార్థమైన అర్థం తెలుసుకోలేదు. స్థూలం నుండి సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళాలి, దానికంటే ముందుకు వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళు. వారి దగ్గర చాలామంది దేవతలు, మరి ఏ విధంగా బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు వీళ్ళందరితోటి కూడా డిస్టర్బర్ వాళ్ళు కారు. అందుకని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు బ్రహ్మస్వరూపము, బ్రహ్మస్మి, బ్రహ్మస్మి అంటే పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతాము, అక్కడ ఉన్న పరబ్రహ్మ పరమాత్మ స్వరూపమే అది అనుకొని వాళ్ళు ఆ విధంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ పూర్తి జ్ఞానం అనేది లేదు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క జ్ఞానము, బేహద్ పరంపితతోటి జ్ఞానము అనేది వాళ్ళకు తెలియదు. జ్ఞాన మార్గం వేరు, భక్తి మార్గం వేరు. అహం బ్రహ్మస్మి అని మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళది భక్తి మార్గం. శివోహం 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 అనేదంతా కూడా భక్తి మార్గమే. జ్ఞానము అనేది ఏంటి అంటే, నేను శివ సమానమైన ఆత్మను, శివుని యొక్క సంతానమును, అనగా శివ సమానమైన ఆత్మను అని. కానీ ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ బ్రహ్మస్వరూపమే. ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఉన్నారు, శివుడి పిల్లలు ఎవ్వరు లేరు ఈ యొక్క భూమి మీద. బ్రహ్మ ద్వారానే రచన జరిగింది. శివ సమానంగా అవ్వటం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే శివుని రచనే కాదు కదా, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానమే తెలియదు అంటున్నారు బాపూజీ. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానము. అహం బ్రహ్మస్మి, శివోహం 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 అంటూ శివుడు అనేది నీవు కానే కావు ఎంత అన్నప్పటికీ కూడా మనము ప్రజాపిత బ్రహ్మ రచన అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరంతా కూడా ప్రజాపిత బ్రహ్మ రచన అంటున్నారు బాపూజీ. శివపురిలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది తెలియదు. మీరు వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చారు, ఇక్కడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు. ఇక్కడ శివోహం అన్నా, శివోహం శివోహం అన్నా, సర్వోహం అన్నా, అహం బ్రహ్మస్మి అన్నా కూడా వేరే విషయము. ఎందుకంటే జ్ఞానం ఎంతవరకు అయితే అర్థం కాదు అంతవరకు ఆత్మ ప్రజాపిత బ్రహ్మను జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉంటారు. బ్రహ్మ తన యొక్క బ్రహ్మ కుమారి బ్రహ్మ పురి వరకు కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బ్రహ్మ సంతానంగా. మరి బ్రహ్మపురికి వరకు మాత్రమే వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. విష్ణువుని జ్ఞాపం చేస్తే విష్ణుపురి వరకు వెళ్ళగలుగుతారు. శంకరుణ్ణి, శివుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తే శంకరపురి అనగా హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే శంకరుడు, పార్వతి హిమాలయాల్లో ఉన్నారు కనుక అక్కడ వరకు చేరుకోగలుగుతారు. ఎవరు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తారో వాళ్ళనే పొందగలరని గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు వాళ్ళ రచనను ఆ స్టేజ్లోకి అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తారు. బ్రహ్మస్మిగా అనేటువంటి వాళ్ళు అహం బ్రహ్మస్మి అని, నేను బ్రహ్మను, నేను బ్రహ్మను, నేను బ్రహ్మను అనుకుంటే బ్రహ్మస్వరూపంగా, లైట్ స్వరూపంగా మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ యొక్క అనుభూతి అనేది ఉండదు మీ దగ్గర. మీకు పవర్ అనేది లేనే లేదు. బ్రహ్మస్వరూపం నుండి పవర్ వస్తుంది. ఇక్కడ రూలు, డైరెక్షన్ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పొందటం వరకు అనేది ఉండదు.
ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా కనెక్షను అతి సూక్ష్మంగానే ఉంటుంది. అది సూక్ష్మ కారణ శరీరంలో ఏదైతే రికార్డింగ్ అయి ఉన్నదో వారి ద్వారా ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచన. ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ ద్వారా సజ్జన్, విష్ణువు ద్వారా పాలన, బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టి, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనం జరుగుతూ ఉంటుంది. త్రిదేవులు అంటారు కదా, త్రిదేవుల యొక్క రచన అని కూడా ఏమీ లేదు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచనే. శివుడు రచన కూడా కాదు, శివశక్తుల యొక్క రచన కూడా కానే కాదు. ఆయన యొక్క కనెక్షను లేనే లేదు. ఎలాగా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు, అతి సూక్ష్మమైన విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు మీ యొక్క రచయితను గుర్తించాలి. మీ యొక్క రచయిత వరకు చేరగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ ద్వారా సర్జన, ఎక్కువలో ఎక్కువ బ్రహ్మ నుండి విష్ణుపురి వరకు వెళ్ళగలుగుతారు. రజో ప్రధానమైనది, రజో ప్రధానమైన స్థితి విష్ణుపురి వరకు తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంది. అంతకంటే ముందు శివపురి వరకు ఏమీ వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే వారి దగ్గర పవర్ అయితే అనేది ఉండదు. వెళ్ళేది ఎక్కడికి అంటే ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తారో అక్కడికి వెళుతూ ఉంటారు. శివపురిలోకి వెళ్ళాలి అంటేనే పరమతత్వాలు కావాలి. పరమతత్వంలోకి వెళ్తే డైల్యూట్ అయిపోతుంది ఆత్మ. పరం లైట్లోకి వెళ్తే ఆత్మ డైల్యూట్ అవుతుంది. శివపురికి వెళ్తుంది ఆత్మ, డైల్యూట్ అయిపోతుంది. పరంధామము చాలా దూరమైనటువంటి విషయం, అక్కడికి వెళ్ళలేరు ఎవరు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచన బ్రహ్మ వరకు తీసుకొని వెళ్ళగలడు. ఆయన తన వరకు తీసుకొని రాగలరు. విష్ణువుని బాగా జ్ఞాపకం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. కొద్ది టైం వరకే విష్ణుపురిలో ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మ శివశక్తి యొక్క ఉపాసన చేస్తే శివపురికి వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది, డైల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనసు యొక్క కారణ శరీరంలో ఇవన్నీ యొక్క రికార్డింగ్లు ఉంటూ ఉంటాయి. మనసు అనేది ఉండదు. శివపురికి వెళ్ళాలి, విష్ణుపురి వరకు వెళ్ళాలి, రజోప్రధానమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవాలి. అక్కడ మహాభోగము, భోగి స్థితి అనేది కూడా మహావిష్ణుపురిలోకి ఉంటూనే ఉంటుంది. విష్ణుపురిలో భోగవాసనలే అంటే మహాభోగము అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. మహావిష్ణుపురి అనగా మరి గెలాక్సీలో ఉండేటువంటిది. స్వర్గం దగ్గరికి వెళ్ళటం అనేది కాదు. స్వర్గంలో కూడా లేనటువంటి భోగము, అనుభూతి, సుఖము, ప్రాప్తి మహావిష్ణుపురిలో ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ స్వర్గలోకం కంటే అనేక రెట్లు భోగము రజో ప్రధాన స్థితిలో ఉంటుంది. అందుకే ముందు విష్ణుపురికి వెళ్ళటం అనేది కాకుండా పరంధామానికి చేరుకోవాలని, ముక్తి పొందాలి అని, మోక్షం పొందాలని చూస్తూ ఉంటారు. కానీ మీకైతే జ్ఞానం ఇచ్చారు కదా, అహం బ్రహ్మస్మి, అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ ఉంటారు. పూర్తిగా చాలా యుగాంతరాల వరకు అలాగే కూర్చున్న వారు ఉన్నారు, కానీ ఏమీ పొందరు. ఎందుకంటే మీ యొక్క భావన అక్కడికి చేర్చలేదు. దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం కావాలి. ముందు మీ యొక్క స్థితిలో మీరు ఉండాలి, ధ్యానం చేయాలి. మీ యొక్క ఆత్మ ఈ యొక్క స్టేజ్ని చేరుకుంటుంది. బ్రహ్మస్వరూపం యొక్క స్టేజ్ చేరుకోవటానికి జ్ఞానం కావాలి. బ్రహ్మస్వరూపం మీరు ఈ స్టేజ్ పొందటానికి చాలా జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానము ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. జ్ఞానము మీ యొక్క స్థితి, నేను ఎవరు, ఎవరి యొక్క రచన అనేది తెలుపుతూ ఉంటుంది. మీరు బ్రహ్మ రచన కాదు, మీరు బ్రహ్మ కంటే కూడా అతీతమైనటువంటి వాళ్ళు. హెల్ప్ అనేది మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడి నుండే పవర్ అనేది మీకు వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే రచన జరుగుతూ ఉందో దాన్ని జ్ఞాపకం చేయండి. ఫస్ట్ మీరు ఆత్మస్వరూపంగా కావాలి. నేను ఆత్మని, ఆత్మ అనుభూతి పొందండి. ఎవరైతే తమ రచయిత దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉన్నారో రచయిత జ్ఞానం అనేది చాలా తప్పనిసరి. ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపం కూడా చాలా అవసరమే. ఆత్మస్వరూపం కావాలి, ఆత్మ యొక్క జ్ఞానము కావాలి. మీకు తెలుస్తుంది నేను ఆత్మని. ఆత్మ తన స్వయంను తెలుసుకోవాలి, నా యొక్క రచయిత ఎవరు అని. అప్పుడు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. కారణ శరీరం మీకు కొద్దిగా తేలిక అవుతూ ఉంటుంది. మీ యొక్క రచయిత జ్ఞానం కూడా మీకు అందితే మీరు మీ రచయిత దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. రచయిత యొక్క జ్ఞానం చాలా
తప్పనిసరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది తెలుసుకోవాల్సింది. అప్పుడే ముక్తి, మోక్షము, స్వర్గప్రాప్తి, మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళటము, మీ యొక్క రచయిత ద్వారా ప్రాప్తి పొందటము అనేది జరుగుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి సనాతన ధర్మం యొక్క అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, వేద శాస్త్రాల్లో లేనటువంటి గొప్ప రహస్యాలను కూడా రోజు వినిపిస్తూ ఉంటారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మీకు వీడియో నచ్చితే జ్ఞాని యోగి ఆత్మలకు తెలుసుకోవాలన్న ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళకు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.